Greetings, citizens of the world. This is an important message from Anonymous about the growing coronavirus pandemic. With each day that passes, thousands more have been confirmed as being infected with the deadly coronavirus, which has recently been given the name COVID-19. For those inside China, this illness has turned life into a dystopian nightmare, where people have just as much fear of their government as they do for the pathogen. Back home in the West, very few people are taking the situation seriously, because from their ivory towers, this appears to be nothing more than just another media hype to drive up clicks and sell advertising space. Sadly, this dismissive attitude is a common response to the growing pandemic among many everyday citizens in the West, but this mentality overlooks the true reality of what has been unfolding in China for the past 2 months. Sure, there have been outbreaks in the past that we can all remember coming and going, but so much about this current outbreak is unprecedented. Never before has a quarantine of this scale been in place, keeping hundreds of millions of people confined to their homes, and shutting down trade and manufacturing for the economic engine of the world. Some skeptics have compared this illness to the flu, yet, military police are walking the streets with hazmat suits, and fleets of trucks are spraying disinfectant chemicals into the sky, which are measures that would only be taken if something very serious and very dangerous was out there. The governments of the world, and international organizations like the World Health Organization do not want people to panic, so they are being very careful with how they present this information to the public. But even these sources have grown increasingly gloomy as the casualty number continues to rise in China. Another important thing to recognize is that the numbers that are being reported from China are not really an accurate representation of what is happening on the ground, and this is something that the CCP admits. There has been a gap in the ability to test and count cases properly. There has been a problem with false negatives, and hospitals have been so overcrowded that they have not been able to admit anyone to determine whether they have the illness or not. Furthermore, there have been countless people who passed away before they were able to get medical care or get tested, and in most cases, these people are not listed in the official count. People who passed away before the illness was identified were simply listed as pneumonia cases, and they were not named in the official count either. This could be one of the most serious illnesses that our species has faced in generations, but the illness is not the only thing that we have to worry about. A quarantine sounds like a great idea, and if done correctly, it can be very helpful at eliminating the spread of viruses. When we stay home from work or school because we are sick, this is an example of an individual quarantine. However, shutting down entire cities with millions of people, because a few individuals there may be sick, can actually make the problem worse, and lead to many other issues. Harsh quarantine policies like the ones chosen by the Chinese government in this particular circumstance have been known to backfire. In an environment of fear, where large groups of people are subjected to punishments and constant screenings, people are more likely to hide their symptoms and less likely to take other measures to avoid germs. China has a reputation for ruling with an iron fist, but it is very possible that similar measures could be taken in other countries. In fact, the World Health Organization has praised China's response to the crisis, saying that the country has set a new standard for outbreak response, but does that standard entail military rule and cities on constant lockdown? We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us, expect us, expect us, expect us, expect us, expect us, expect us. بذلك ثم يظهر لنا المشهد الذي يتكلم عن المدرسة، حيث يتم التحكم في نظام التعليم وزرع الأفكار الفاسدة التي تخالف الحقيقة بشكل كامل في رؤوس الأطفال، وبالتالي التفكير داخل الصندوق أو القالب. هذا هو نظام القولبة، تنشئة الأطفال على الوهم بدل الحقيقة. ونرى أن الطفل الذي هو خارج نظام القولبة أو الذي يمتلك أفكارا مختلفة والتي يرمز إليها بألوان مختلفة، سيتم استخلاص تلك الأفكار من رأسه وإخضاعه لتفكير داخل نظام القولبة. ثم يظهر لنا مشهد المعلم الذي ينبعث منه دخان الفساد، يقود هؤلاء الأطفال إلى الهاوية واحدا تلو الآخر بعدما تم تلويث عقولهم بالأفكار الفاسدة. ثم يظهر لنا مشهد الانتحار الفكري الذي يؤدي بهؤلاء الأطفال المسممي الأفكار ليصبحوا بلداء عندما يكبرون ليتم استغلالهم في الحروب، ومهمتهم الوحيدة هي تدمير العالم، حيث تم تنشئتهم منذ صغر ليصبحوا ماكينات حربية. ثم تظهر لنا آلاف التوابيت التي ترمز إلى آلاف بل ملايين الضحايا الأبرياء بسبب هذه الحروب، والمستفيد الوحيد هم بائعو الأسلحة وبائعو الأدوية. وذلك ما يظهر لنا عندما يخرجون من التوابيت ويقفون على أنقاض وجماجم الضحايا، وبين أيديهم المال الملطخ بدم أولئك الضحايا. لكن هنا سيأتي دور الإعلام الذي سيلمع صورة أولئك الأشرار ويظهرهم أبرياء وملائكة، وبأنهم مثاليون يحمون الأطفال
ويبحثون عن السلم والأمان. ثم يظهر لنا مشهد يجسد السياسيين على أشكال دمى يتم التحكم فيها من طرف النخبة الحاكمة في الظل، وليس السياسيون فقط بل يتحكمون أيضا في الصحفيين، حيث يتلقون الأفكار الفاسدة من النخبة ليتم بثها للمشاهد وتسميمه بها أيضا. كما أن البرامج التي تعرض على الشاشة ما هي إلا منصة للدعوة إلى ارتداء قناع الشخصية الاجتماعية وتلميع صورته لدى المشاهد حتى يسقط في الفخ وتتم السيطرة عليه. بعد ذلك يتم إيهام المشاهدين بالحياة البراقة المليئة بالرفاهية التي يعيشها النجوم والمشاهير الذين هم في الحقيقة دمى جنسية مستعبدة في الخفاء. هدفهم هو الثورة الجنسية التي يتم الدعوة إليها في كل فيديوهاتهم وعروضهم. ثم يظهر لنا كيف أن الناس أصبحوا متعلقين بالنجوم لدرجة التقديس، وهؤلاء النجوم في الحقيقة مجرد عبيد أعناقهم مطوقة كالكلاب تستخدمهم النخبة للسيطرة على البشر. ثم يظهر لنا مشهد السينما حيث تم تغييب الوعي الجماعي عن طريق القصص البطولية، حيث يرى الرجل في نفسه البطل وترى المرأة في نفسها البطلة، ويتم التحكم فيما يعرض في السينما عن طريق التحكم في المخرج، وهو ما نراه في المشهد التالي، حيث يسعى المخرج للفوز بالجوائز، ولكي يفوز بها عليه أن ينفذ ما يتم إملاؤه عليه من الأفكار الفاسدة في الخفاء من طرف النخبة. بعدها يظهر لنا كيف يتم التحكم في الشباب عن طريق الشهوة الجنسية، ولكي يجذب الشاب الفتيات عليه أن يخضع للتحكم النفسي والتفكير داخل الصندوق. بعد ذلك يظهر مشهد شاب يصرخ وكأنه بلا قلب، ربما يحاول إثارة الانتباه والحصول على الاهتمام والحب. ثم يتم تقديم التكنولوجيا له كوسيلة للهروب من الوحدة والعزلة وتحقيق السعادة، لكن في الحقيقة هذه الوسيلة هي لتفجير الدماغ بالأفكار الفاسدة واكتساب صاحبها للقناع الاجتماعي، حتى أن اللقاءات لم تعد مباشرة، واللقاء التكنولوجي أصبح ينوب عن اللقاء الجسدي الحسي، حيث أصبحت اللقاءات باردة دون عاطفة. ثم يأتي مشهد يوضح لنا أن كل شخص يقابل الآخر عن طريق قناعه الاجتماعي، حتى المحادثات التي تجري بينهم لا تخرج عن كونها مقولبة، حيث يتم تفكير داخل الصندوق. بعدها يأتي مشهد تدريب الأطفال وإعدادهم للتجنيد منذ الصغر عن طريق ألعاب الحرب والعنف. وبينما أصبحت الحروب وسيلة للترفيه، فإنه في الظل يتعرض الكثير من الأطفال للقتل والتشوهات الجسدية وبتر الأعضاء بسبب تلك الحروب. ثم يظهر لنا مشهد فتاتين يدعيان السعادة والترفيه والتسلية، لكنهم في الخفاء ليسوا سوى عمال مستعبدون للرفع من القدرة الإنتاجية. ثم يبدأ الحديث عن التسوق المفرط والجنوني من طرف النساء، حيث تجني شركات الموضة أرباحا تضاهي أرباح شركات النفط. هذا التسوق هو محاولة من النساء لتقليد عارضات الأزياء الذين هم مستعبدين أيضا، ويلمعهم الإعلام ليظهروا بقوام جميل ومثير تسعى كل النساء للوصول إليه. ثم يظهر لنا مشهد يصف لنا كمية الحيوانات التي يتم التضحية بها لاستخدامها في صناعة الملابس ومواد التجميل، ومشهد آخر يصف لنا أنه مهما تغيرت الملابس والإطلالات البراقة فالشخصية الفاسدة تبقى فاسدة. ثم يأتي لنا مشهد يخبرنا أن القناع يخفي جوهر الفتاة الحقيقية التي تعيش الحزن وتبكي دمها، وحلمها الوحيد أن تثير إعجاب كل رجال من حولها. أما الرجال لجلب اهتمام الفتيات يضخمون عضلاتهم بكل السبل، لكن في الحقيقة هذه الضخامة والقوة العضلية تخفي داخلها أطفالا يشعرون بالخوف. ثم يظهر لنا مشهد يصف لنا أن الجميع يحاولون جلب الانتباه بما يملكون، الكل يبحث عن الاهتمام والتقدير، والمهمشون المنعزلون الذين تحطمت صورتهم الذاتية يبحثون عن الاهتمام وجلب الانتباه عن طريق التمرد. ثم يأتي مشهد يصف لنا جنون ووحشية استهلاك الثروة الحيوانية والمزيد من الاستهلاك المجنون. الناس يأكلون أكثر مما يحتاجونه كالوحوش، ولم تسلم الأغذية من التعديل الوراثي الذي يفقدها شكلها وطعمها ورائحتها الطبيعية، حيث أصبح البشر كالكلاب الجائعة يأكلون ما ترميه لهم النخبة دون تفكير كيف صنع هذا الطعام ومن أين جاء. المشهد الذي بعده يوضح لنا أن هذا الاستهلاك المفرط للأغذية المعدلة نتجت عنه الأورام والأمراض العضوية وأمراض خبيثة أصابت ملايين الناس، وهذا الأمر تستغله شركة الأدوية والعقاقير الطبية لتحقيق أموال طائلة على حساب صحة الناس. منظمات تصنع الفيروسات وأخرى تصنع العلاج يتعاونون من أجل هدم الصحة وكسب المال، وهناك دكاترة يعملون لصالحهم ويعقدون صفقات معهم لكي يشجعوا الناس على أهمية تعاطي تلك الأدوية. وبالتأكيد
بعدها يظهر لنا مشهد الناس وهم يتهافتون على تعاطيها ويفرضونها على أبنائهم. ثم يظهر لنا مشهد المرضى يطلبون العون من أطباء تلقوا دراسات ومعلومات وتكوينات داخل الصندوق، ويحصل العلماء الأشرار على الجوائز والمكافآت مقابل صناعة الأدوية التي تدمر الإنسان وتلوث البيئة. ثم يأتي بعدها مشهد لرجال يتصافحون بينما كل واحد منهم يبحث في جيب الآخر، كدليل على أن الاتفاقات الظاهرية ما هي إلا مصالح، حيث يطمع كل شخص فيما يملكه الآخر. ثم يأتي مشهد شخص يأكل أشخاص آخرين بينما يمر شريط فيه عدة كلمات من بينها ناسداك، والتي تشير إلى بورصة ناسداك أو السوق المالي الأمريكي، كإشارة على أنه عن طريق البورصات القوي يأكل الضعيف. ثم ينتقل بنا صانع الفيلم لمشهد آخر يصف لنا أن أموال الضرائب والأموال التي يضعها الناس في البنوك تستخدم لتمويل الحروب والصراعات. وفي المشهد الذي بعده يعبر عن الأموال الطائلة التي تجنيها مافيا المخدرات عن طريق بيعها للناس. وبعدها مشهد الغسالة التي تغسل الأموال أمام مقر المحكمة وأشخاص يطلبون الصمت، وهي إشارة إلى عملية غسيل الأموال التي تتم عن طريق شراء صمت القضاة. المشهد الذي بعده يصف تحكم النخبة في البنوك الدولية، وبالتالي طباعة الأموال بكل حرية وسرقة أموال الناس عن طريق تقديم القروض المثقلة بالفوائد. ثم يأتي مشهد رجل من النخبة يمتطي رجلا من العامة ويستعمل ورقة نقدية لإغرائه، هي علامة على استعباد الناس عن طريق المال الذي لا قيمة له في الحقيقة. ثم يأتي مشهد القضاء على الثورة السمكية عن طريق التلوث الناتج عن استعمال المبيدات الكيماوية. ثم يأتي مشهد انتحار كعلامة على القضاء على كل أشكال الحياة البدائية البسيطة. ثم يأتي مشهد رجال من لباسهم يبدو أنهم عرب ونظراتهم شريرة وخلفهم كنوز كعلامة على التحالفات العربية مع الغرب طمعا في الثروة. ثم يبقى المشهد كما هو مع استبدال الشخصيات العربية بشخص أوروبي وآخر من الهنود الحمر كعلامة على التحالف من أجل استعمار الأمريكتين وأيضا طمعا في الثروة. بعد ذلك يأتي مشهد يصف تطور النظام العبودي فقط بتغير المظاهر، ثم يختفي العرق الأسود من المجتمع عن طريق استخدام التجارب الكيماوية ونشر ثقافة العنف والعنصرية. ثم يأتي مشهد العبودية الحديثة. بعد ذلك يظهر شخصان يتنازعان أمام أعين النخب التي في الظل، وهي إشارة على نشر النزاعات العرقية من أجل التفرقة بين الناس. ثم يأتي مشهد حيث يغطي كل شخص على فم الآخر، وهي إشارة على أن كل شخص يسعى لإسكات الآخر وقمعه، وهي إشارة أيضا على منع محاولة قول الحقيقة ومواجهة النظام النخبوي الفاسد. ثم يأتي مشهد بث نزاعات بين أسرتي الزوج والزوجة مع صمت هذين الأخيرين، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الطلاق وبالتالي تدمير مؤسسة الأسرة. ثم يأتي مشهد إعداد الشخصية الاجتماعية المطيعة كالكلب الأليف، ثم نرى شخصية سياسية فاسدة جالسة في مكتب بني على جماجم البشر كإشارة على أن الوصول للمناصب العليا لا يكون إلا على حساب حياة الناس. بعدها يظهر القطيع الأعمى الذي لا يبصر الحقيقة ويعشق الشخصيات السياسية الكاريزماتية والتي هي مجرد دمى تغيرها النخبة كلما انتهت مهمتها وصلاحيتها. ثم يأتي مشهد صراع بين شخصيات، قسم منهم يلبس اللون الأحمر وقسم آخر يلبس اللون الأزرق، وهي إشارة للصراع بين الأحزاب السياسية، الحزب الجمهوري باللون الأحمر والحزب الديمقراطي باللون الأزرق، وهي إشارة أيضا على أن الفيلم يركز على أمريكا بالخصوص. ثم يأتي مشهد يقف فيه شخص من النخبة على ظهر شخصين آخرين ويمسك بحبل يطوقهما كأنهما ثيران الحرث وهما في وضعية الخائف، وفي السماء تظهر غيوم على شكل جماجم رعب، وهذا يشير على أن يتم التحكم في الناس عن طريق نشر الخوف والرعب. وتشير الجماجم أيضا إلى كوتولو سيد الظلام من أنواع الجن الأشد شرا. تم وضع هذه الشخصية بواسطة أشهر كاتب رعب لافكرافت. ثم يأتي مشهد تواطؤ النخبة مع الجهاز القضائي لتغييب البشر وإخفاء الحقيقة. بعدها يأتي مشهد الأطفال في حالة بكاء والنخبة تسكتهم وآباؤهم يغلقون آذانهم حيث لا يستطيعون سماع أصواتهم، وربما هذه إشارة على أن الأطفال لم يعودوا يتلقون الاهتمام الأبوي، لأن النخبة أشغلت الآباء بالماديات والركض وراء الحياة ونسوا الاهتمام بأبنائهم وتربيتهم. ثم يأتي مشهد اقتحام البيوت واستغلال خصومات الناس وانتهاك حرمات الناس، حيث أصبح البيت من الزجاج يكشف ما في داخله ولم يعد للبيت حرمة
بسبب التكنولوجيا التي جعلت من في البيت يتشاركون حياتهم الخاصة مع العامة. ثم يظهر السجن الزجاجي الذي لا يظهر لك القيود، حيث تعتقد أنك حر لكنك مقيد بسجن التكنولوجيا بمحض إرادتك، حيث يساهم الإعلام وصحافة القولبة في تغييب وعيك. ثم يظهر لنا مجموعة من الناس في طبقات كأنها رفوف وهم مضغوطين للغاية غير قادرين على التحرك، وهي إشارة على تضييق الحدود على كل الطبقات الاجتماعية، وفوقهم توجد العائلات الأربعة التي تحكم العالم. هذه العائلات تصدر للناس الوهم والكذب والحقيقة المقنعة قلب الحقائق، لأنهم في قمة النظام الاجتماعي ويتمتعون بكل أشكال الحماية والعناية. ثم يأتي مشهد المنازل التي تتطاير كإشارة إلى أن خلاص البشرية في تجاوز النظرة المادية للحياة لكي يشع نور الحقيقة. وعندما يتم تجاوز النظرة المادية للحياة سيتدمر نظام القولبة الاجتماعية تلقائيا، وسيتم التخلص من السيطرة على العقول، وسيتحطم القناع الاجتماعي الذي يخفي الجوهر، وستتحطم الحواجز النفسية، وبتحطم الحواجز النفسية سيتدمر نظام العبودية بشكل كامل، وتتساقط النخبة المسيطرة وينكشف أمرها. ثم يأتي مشهد تعري أصحاب البدلات السوداء الأنيقة لتكشف حقيقة رجال الأعمال التي تختفي وراء مجموعة من الأقنعة التي تخفي وراءها التعطش للمال والثروة. ثم يبدأ هؤلاء الأشخاص بتقي الدم الفاسد الممزوج بالثروات التي تم بناؤها على حساب دم الأبرياء. ثم يأتي مشهد تحطيم القناع الاجتماعي المزيف الذي سيعري البشر ليظهر جوهرهم الحقيقي ويخرجوا من بحر الاستعباد العميق. ثم يأتي مشهد الاحتراق الذاتي ومولد العنقاء. والعنقاء أو الفينيكس هو أحد الطيور التي ذكرتها الأساطير والقصص في مغامرات سندباد وقصص ألف ليلة وليلة، وسمي بهذا الاسم نظرا لعنقه الطويل ويتميز بجماله وقوته. ويذكر بعض الأشخاص بأنه عند موته يحترق ذاتيا ثم يتحول إلى رماد، وبعد أن يخرج من الرماد يعود طائر عنقاء آخر جديد، وذكره العديد من الشعراء العرب والغرب في كتبهم وأشعارهم. ثم يأتي مشهد مواجهة التنين، حيث لا يمكن ولادة العنقاء إلا بسبر أغوار النفس وتجاوز القيود المادية، الجسد، الدماغ، الغدة الصنوبرية، كيمياء العقل، تفعيل الكونداليني. التنين نيدهوغ. والكونداليني حسب المعتقدات الهندوسية هي الطاقة الجنسية التي يصل لها الإنسان بعد تفعيل الشاكرات السبع، وتجعل الإنسان يتطهر ويرتقي إلى حالة النيرفانا، يصل لمرحلة الذات الإلهية. طبعا كما سبق وقلنا هذه معتقدات لا أساس لها ومحرمة شرعا، ويبدو أن صانع الفيلم لديه خلفية عقائدية تسير في هذا التوجه. وبعد الارتقاء إلى حالة النيرفانا السمو يتخلص الإنسان من ثوبه المادي وحدود الزمان والمكان، وبالتالي ولادة العنقاء الكائن النوراني تعالى الله عما يصفون. وهذه عقيدة العود الأبدي وتناسخ الأرواح يؤمن بها أصحاب الديانات الباطنية الهندوسية والبوذية والصوفية. يحاول صانع الفيلم أن يصل لفكرة أنه لن يعرف الإنسان الخلاص إلا بالتنوير، أي أن يصبح الإنسان نورانيا ويغذي أثيره شجرة الحياة مركز الكون التي تربط العوالم التسع، وبالتالي تزهر الشجرة نورا. إذا عزيزي المشاهد، إلى هنا ينتهي التحليل المفصل لهذا الفيلم المثير والمضغوط بكثرة المشاهد. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقريبكم من تفاصيل هذا الفيلم، رغم أننا نختلف مع صانع هذا الفيلم في المعتقدات، إلا أنه لا يمكننا إنكار أن هذا الشخص صنع لنا تحفة فنية عظيمة تصف واقعنا بتفصيل وبطريقة سلسة.